بہت شکریہ. روبی عمران صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں، ماہر نفسیات ہیں ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے ان کے اندر بھی بڑی عظیم ماں ہے جو کہ پیشنٹ کو سمجھ لیتی ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے روبی عمران صاحبہ، بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے لفظ ماں بولتے ہی دین میں آ جاتا ہے جیسے کوئی چادر، کوئی آنچل جس نے آپ کو دنیا کے ہر دکھ سے، پریشانی سے سمیٹ لیا. یہ تو ایک ایسا لفظ ہے، وہ یہ بات ہے کہ جتنا اس میں ہم بول سکیں اتنا ہی کرنا ہے. دیکھیے، ماں کی اگر تعریف کرنی ہو، ماں کی عظمت کو جاننا ہو، تو یہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ جو کوہ طور پہ کلام کس سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی ذات سے. جب ان کی ماں نہیں رہی تو اس دن اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ آج سنبھل کے بولنا، آج تمہارے پیچھے دعا والے ہاتھ ہیں. ماں کا یہ ماں کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی عمر میں جا کے جب پہلی دفعہ یہ ماں کی قبر پہ گئے تو بچوں کی طرح صحابہ کرام سے کہا کہ آج کی رات یہاں رکیں گے اور میں کچھ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہوں. ماں کا یہ مقام. ہم لوگ تو کچھ، میرے خیال میں ہم لوگ جتنا جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کر لیں، ہم ان کی ایک رات کا دھیان نہیں دے سکتے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انسان جو بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ فرش پہ، عرش پہ، چاند پہ، جہاں پر بھی چلا جائے، ماں کا ہم بالکل کوئی کچھ بھی نہیں ان کے لیے ہم کر سکتے. کہ ہم یہ کہنا کہ ان کے لیے کہ ہم نے یہ کر دیا. ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے یہ کر دیا، آپ کو اچھا پلا رہے، ہم اچھا دے رہے ہیں، یہ کرے. ہم نہیں. یہاں تک کہا گیا کہ تم کچھ بھی کر لو، اپنی ماں کے اتنا احسان نہیں دے سکتے جو اس نے خود سوکھے پہ سو کے، گیلے پہ سو کے تمہیں سوکھے پہ سلائے. میں اپنی بات کروں تو میں ان فیملی سے، ہم 5 بہنیں ہیں جس میں نے بتایا. پنجابی فیملیز میں عموماً بیٹیوں کا ہونا جو ہے نا ایک بہت بڑی، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. آج نہیں، پھر آج پیچھے چلے تھے. میری ماں بالکل پڑھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں پڑھانا تو پاس بیٹھے ہوئے کہنا مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی تم لوگ پڑھ رہے، اور ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے صبح صبح اٹھنا، بچوں کو دیکھنا، گھر کو، فیملیز کو، سب کچھ. اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ ان کو کہے بغیر ایک اور لفظ کچھ بھی ہونا، امی نے فوراً کہہ دینا نہیں مجھے پتا ہے، تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے. ایون یہ ہوتا تھا میں سب سے چھوٹی سی ذرا لاڈلا بچہ کبھی کبھی تھوڑا سا ہائپر بھی ہوتا. تو کچھ ٹائم ذرا میں سیریس ہو کے اگر بیٹھ جانا تو میری ماں نے کہنا وہ بھی تو بدتمیزی کرے گا، تو خاموش نہیں ہونی چاہیے. یہ ماں ہے، کیونکہ وہ ماں کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی بھی نہیں جان سکتا. اور کبھی کبھی ہم لوگوں نے جیسے اپنی لائف میں مصروف اور سب نہیں ملنے جانا تو کہتی ہوتی تھی کہ جب میں نہیں رہوں گی نا تم لوگوں کو پھر پتا چلے گا. اور یقین کریں آج واقعی یہ سانس ہوتا ہے کہ جب ہاتھ پیچھے وہ دعاؤں والے ہاتھ نہیں رہتے تو کہتے ہیں نا کہ واقعی ماں کی دعا آپ کو 100 بلاؤں سے، 100 مصیبتوں سے ٹال دیتی. اور یہ اس دن احساس ہوا جس دن میری بیٹی ہوئی. اور مجھے واقعی اس وقت مجھے کچھ وہ نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیٹی ہوئی ہے، یا ایک ہوتا ہے نا اس وقت صرف ایک فیلنگ آ رہی تھی، واقعی ماں بننا اتنا مشکل ہوتا ہے. یہ اس دن ہم لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی ہماری مائیں ہمارے لیے اپنی لائف کو، اپنی کس طرح سے اپنی زندگی کو قربان کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچاتی ہیں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہم لوگ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو دنیا میں ہے ان کی خدمت کرے، جو نہیں ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور دعا کر دے کہ ماں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی لگے سگی فتیلی، ماں ہوتی ہے، رویے سگے ستیلے ہوتی ہے، ماں ہی نہیں ہوتی. اور آج آپ یقین کریں گے کبھی ان کی قبر پہ جاؤ تو اب پتہ چلتا ہے ماں کے پیچھے. تھینکس. مریم نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹرینر ہے اور پرنسپل ہے اسکول میں، برٹش اسکول میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. سیدہ مریم نقوی صاحب. السلام علیکم. سب نے بہت 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 اچھا بتایا اپنی مدر کے بارے میں، اور تھینک یو نمان کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ یہ بلاتے ہیں اور اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع دیتے ہیں. ایسے میں نے آج تک کبھی پلیٹ فارم دیکھا ہی نہیں. سب نے کہا کہ جنرلی ماں کو روز سلیوٹ ہونا چاہیے، اور ہر مدر اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرتی ہے، اور میری اماں نے بھی بہت 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 زیادہ ایفرٹ کی. پچھلے میں نے بتایا تھا کہ میں 80s تھی نا، تو کنوینس نہیں ہوتی تھی، آرمی پبلک میں جاتی تھی. اماں صبح فجر کے وقت اٹھتی تھی،
हमारा खाना बना के पैदल हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, फिर वापसी पे खाना बना के जाके फिर पैदल हमें लेने जाती थी दोनों बहन भाइयों के। मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं और हम 3 बहन हैं। और मैं आज अगर इतनी स्ट्रांग हूँ या इस लेवल पे हूँ तो सिर्फ अम्मी को देखा है। और सबने बताया कि सबकी माएं वाकई जानती हैं और हमें लगता है कि अम्मा को तो इल्हाम होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी ने कभी दुपट्टा अच्छा ना लेना, बड़े बड़े शॉल्स लिया करते थे स्कूल जाते वक्त ना, बचपन से ही स्कार्फ और दुपट्टे। तो तब नहीं समझ आती थी कि अम्मी क्यों कहती हैं दुपट्टा सही करके लो। तो अब जब अपनी बेटियां हुई हैं ना तो एहसास हुआ है, उनको जब बताती हूँ, अच्छी बुरी की तमीज सिखाती हूँ। माँ को बड़े बड़े डर होते हैं, बड़े बड़े खौफ होते हैं उन चीजों से बचाने के लिए, दुनिया की पता नहीं किन किन चीजों से बचाने के लिए। माँ की कोशिश होती है कि अपने बच्चे को छुपा के बस अपने साथ लगा के रखे, क्योंकि वो तो उसके जिस्म का एक हिस्सा होता है। अबू की टांग टूट गई तो अम्मी क्या करती थी, अम्मी ना, गांव है ना सईदा वाली गांव सियालकोट में, तो बहुत वीरान सुनसान। तो अम्मी लाहौर आती थी ट्रेवल करके, रात को अम्मी ने ना वो पगड़ी बना लेनी करनी, सिगरेट लगा लेना करना कि किसी को ये ना पता चले कि औरत पैदल चल के जा रही है। और कितने कितने माइल्स अम्मी ने सियालकोट शहर में पैदल जाना करना, पैदल वहां से आना करना, रात लाहौर से माल लेना करना, घर जाके सही सही रात स्टिच करना, अब्बू की शॉप पे, अब्बू की टांग टूटी हुई थी वहां पे देना करना, बुटीक ऐसा ऐसा बन गया। पूरे गांव की औरतों को अम्मी ने स्टिचिंग माशाल्लाह से सिखाई। तो उस वक्त नहीं पता था कि काम क्या होता है या स्ट्रांग होना क्या होता है या दुनिया क्या होती है। शादी के बाद जब जिंदगी एकदम आपकी बदल जाती है ना, फिर पता चलता है यार जिंदगी तो ये है, वो तो कुछ नहीं था। आपको पेट में दर्द है, अच्छा सो जाओ, आपकी तबीयत खराब है, अच्छा सो जाओ। माँ सारी चीजें कर लेती थी और माँ को पता होता था। 8th क्लास में एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी कि मुझे, आई वॉज इन्वॉल्व समवेयर ना, तो मैंने कहा अच्छा अम्मी जब पढ़ते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो अम्मी कहती है हाँ सब कुछ मिल जाता है, जो डिमांड करोगी, जो विश करोगी तो आई विल गिव यू। तो अम्मी को पता था कि इसने मुझसे क्या डिमांड करनी है, क्या कौन सी विश को कहना है। तो जब मैंने टॉप किया 27 स्कूल्स में, तो मैंने आके अम्मी से कहा जी अम्मी, अम्मी कहती तुम्हारे बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए, ना कि तुम किसी के पीछे जाओ। अब अम्मी को अंदर की बात तो पहले ही पता थी, मेरी बेटी के रंग खराब हो रहे हैं। तो मैंने अपने मुंह को दबा के रखा, मैंने वो बात अम्मी से शेयर नहीं की। अगर वो मैं बात उस दिन अम्मी से शेयर कर लेती अपनी दिल की, अम्मी को तो पहले ही पता था, तो मैं आज यहाँ पे ना होती, मैं भी गाँव में गोबर लगा रही होती। तो मेरी अम्मी की स्ट्रिक्ट जर्नी थी कि आई एम अ हार्ड वुमन टुडे, कि मैंने बताया कि मैं माशाल्लाह सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक पढ़ाती रहती हूँ। लोग मुझे कहते हैं यार तुम पागल हो। तो मेरी अम्मी भी ऐसी थी, रात को चारपाई बना देनी, किसी को देखना। पहले वाले ससुराल बड़े स्ट्रिक्ट होते थे ना, टॉन्ट करते थे, सिखाते नहीं थे। मदर इन लॉज भी, दादो जान भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो कॉपरेशन भी नहीं था, ताया लोग एजुकेटेड थे, उनका भी अम्मी अब्बू बाहर होते थे, तो अम्मी को सपोर्ट नहीं था। अम्मी ने ऐसा देखना है चारपाई है, सुबह दादो ने कहा अब बनानी है सवेरे, अम्मी ने क्या करना है, एक पहले उसे दोबारा उसे खोलना है, फिर सीखना है। अम्मी ने सुबह सबके उठने से पहले चारपाई बना देनी है। फिर अम्मी ने कपड़े कैसे सीखे कि अम्मी ने कपड़ा सिला हुआ पहले खोला है और अपना उसके ऊपर रख के काट के अम्मी टेलर्स खुद ब खुद बन गई है। तो माँ सब कुछ कर सकती है, माँ वाकई बाप भी बन सकती है। सदुफ अंजुम साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं हेलो कहती हूँ ना तो अम्मी को पता चल जाता है। और यहाँ मेरी अम्मी को वाकई, मेरी अम्मी को भी हेलो नहीं करना पड़ता और अम्मी को इल्हाम हो जाता है कि आज मरियम की, मेरा 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ तो अम्मी की कॉल आ गई, तो ठीक है, मैं क्या हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, तो इल्हाम हो गया। उन्हें पता चल जाता है। क्यों पता चलता है कि आप लोगों ने, क्योंकि वो हम उन्हीं के जिस्म का एक हिस्सा होते हैं। तो अम्मी का जो दिन होता है, माँ का दिन, वो हर दिन होता है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, बेटों के लिए ये मैसेज है, बेटियां तो मरते दम तक माँ के साथ रहती हैं। देखिए आज मैं मदर हूं ना, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, सुबह निकलती हूँ, खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, तो अम्मी ने भी ऐसी एफर्ट की है, तो आपकी माएँ भी ऐसी एफर्ट करती हैं। जब शादी हो जाती है, लड़के को रिश्ते में बैलेंस नहीं करना, लड़के को रिश्ते में बैलेंस नहीं करना आता। तो मेरी सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि बैलेंस करना सीखे। ठीक है आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, लेकिन जिसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया उसने अपनी सारी जिंदगी पीछे छोड़ के, अपने खाने को, अपने रेस्ट को, अपनी हर चीज को पीछे छोड़ के तुम्हें इस काबिल बनाया। तो तुम अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की कि माँ को पैसे की, कपड़े की, भाई 10,000 रुपए होता है, दवाई लै लेने, ऐसी बहुत ख्याल रखने हैं,
उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो तो ये सारे सेक्रीफाइसेस करके अपनी जिंदगी में आपको उन्होंने एक मुकाम पे पहुंचाया है। उन्हें आपकी मोहब्बत की, आपकी बीवी की मोहब्बत की, अपने पोते और पोतियों की मोहब्बत की जरूरत होती है। क्योंकि एक बाग लगाता है ना माली, तो वो अपने लिए नहीं लगाता। क्या वो सारे फल खुद खा लेता है? वो सारे के सारे फल खुद नहीं खाता, वो दुनिया के लिए लगाता है। तो बेटों से, भाइयों से एक मेरी आज रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है, माँ, बीवी और बच्चों में बैलेंस करना सीखे। जब आप बैलेंस करेंगे तो आपकी आखिरत अच्छी होगी। माँ ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, जितने सेक्रीफाइसेस करने थे, जिस मुकाम पे आप लोगों को पहुंचाना था, उसने अपनी जिंदगी को रौंद के आपको वहां पहुंचाया है। उनका एक एक दिन, एक एक सेक्रीफाइस, मैं तो अपनी अम्मा का, यू कैन चेक, मैं एक दिन का बदला नहीं दे सकती। ठीक है, तो भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज बैलेंस करना सीखें और अपनी अम्मा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें और रोज इस दिन को सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। कि नुमान ब्रेक जिनकी बेगमात है ना, उनको भी चाहिए कि उनको भी थोड़ा रिलीफ बीवियों का भी प्रेशर हो रहा है। एक मिनट, ये बस बैटरी चेंज हो जाए।